जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो देखिए कि विकल्प आधुनिकतार दूरदृष्टि बा कौन कौन आधुनिकतार विकल्प थिला माने गांधीजी जो दूरदृष्टि कौन कौन विकल्प गुड़िक थिला आधुनिकतार तो से विषय आज आम जाना। तो देख पे प्रथम गांधीजी कहते व्यक्तिगत और सामाजिक विभाजन प्रक्रिया द्वारा समाज धर्मर उच्छेद होती जहाँकि मनुष्य समाज में सबुठ बड़ परिवर्तन। तो गांधीजी कौन कहते ना व्यक्तिगत और सामाजिक विभाजन प्रक्रिया द्वारा समाज धर्मर उच्छेद हो जाए समाज गोटे धर्मर उच्छेद हो जाए जहाँकि मनुष्य समाज में भाई आम मानव समाज में से सबुठ गोटे बड़ परिवर्तन। धर्म बदल समाज में लाभर इच्छा स्थान पाई मानविकता स्वार्थहीन सेवा को मनुष्य पार्श्व जाइए माने स्वार्थहीन से खाली जो स्वार्थ थी से सेवा कर स्वार्थहीन सेवा से करूना। पाश्चात्य राष्ट्र मैंने बर्तमान वस्तुवाद रूपक राक्षस जोड़े से मैंने जर्जरित हो जाती कौन कहले ना पे जो पाश्चात्य राष्ट्र लोक मैंने रही से गोटे राक्षसर भाव में जोड़े से जर्जरित हो पड़ते। आधुनिक शिल्प व्यवस्था समस्त मंदर समन्वय सृष्टि होती से बेमारी सृष्टि करुच्ची। तो से शिल्प व्यवस्था गुड़ से पाश्चात्य राष्ट्र मीन्स कौन सबुआड़े खाली शिल्प पे तो से आधुनिक जो शिल्प व्यवस्था आम रही समस्त मंदिर समन्वय सृष्टि होती से बेमारी सृष्टि करुँच। गांधीजी लक्ष्य आधुनिक सभ्यतार निंदा करने नुहे बरम एक विकल्प रास्तार परामर्श देवा। तो गांधीजी लक्ष्य नुहे कि आधुनिक सभ्यतार निंदा करवा से गोटे विकल्प परामर्श देवा। आधुनिक सभ्यता शारीरिक सुख को जीवन लक्ष्य कर देछि। तो आधुनिक सभ्यता आम कौन पे शारीरिक सुखटा से कहे जीवन लक्ष्य हो शारीरिक सुख किए आधुनिक सभ्यता पे मैंने। तो तापर देखिए पे मैंने कौन यहाँ सेमती किसी देना गांधीजी जो बहु विकल्प दूरदृष्टि थी आम देखा। तो एमती जब पे बस पड़ा सी आम बहुत रही जाऊँगी क्लास गुड़िक तो जल्दी जल्दी आम सारे पड़ो। तो देख पे मैंने प्रथम पॉइंट कौन कहले गांधीजी मेसीन विरोधी नथिले बरम से मेसीन प्रति पागलामी विरोध होते। तो से कौन कहले ना गांधीजी मेसीन को विरोध करुले से जो मेसीन प्रति आम जो पागलामी रही विरोध करते। तो पे देख आम भी सेमती पागलामी पड़ जाए ना कौन फोन तो फोन पर आम समस्ते पागलामी हो जाए किंतु फोन को गांधीजी विरोध करते मो मत फोन को जी व्यवहार कर जो पागलामी हो जाए तो सेटा को ही से विरोध करुले। आम मेसीन व्यवहार कर श्रम बचाइबा और श्रम बिना हजार हजार लोक अन्याय मृत्युवरण कर। तो आम कौन करवा ना मेसीनटा जो व्यवहार कर श्रमटा बचाईदेवा और श्रम बिना जो लोक गोटे खटिकिया लोक जो खाइबा मिलो ना किसी कम मिलो ना आम तो सब मेसीन करते से केमी बचो से मृत्युवरण कर। गांधीजी मत मेसीन व्यवहार कर आम श्रम और श्रम बचाइबा उचित किंतु यह समाज अल्प लोक भितर न हो समस्त उचित अल्प लोक मैंने समस्त जी उचित हो पारा तो आम से कार्यटा करवा। गांधीजी संपत्तिर केन्द्रीकरण अल्प लोक हाथ न रही समस्त धनशाली होगा गुरुत्व देते हेल्ले माने गरीब कहीं रही जदि धनी होगा तो समस्त धनी होगा। तो गांधीजी ये नीति अवलंबन करुले। वर्तमान मेसीन अगणित जनता पिठी पर चढ़ी मनुष्यर लोभ को परिपूरण कर लक्ष्य रखी तेणु मेसीन श्रम संचल मंगल करे नहीं। गांधीजी एपरी व्यवस्था विरोध निजर समस्त शक्ति सहित संग्राम करते। तो गांधीजी कौन कहते ना वर्तमान मेसीनटा अगणित जनता पिठी पर चढ़ी से लोभ को परिपूरण कर लक्ष्य रखी। तार 2 नंबर पॉइंट कौन कहला पे गांधीजी मनुष्यर शरीर को सुपर मेसीन भाव अवतारण कर। तो गांधीजी कौन कहते ना मनुष्यर शरीरटा हूँ सुपर मेसीन। गांधीजी भारत शिल्प विकास आवश्यकता उपलब्धि करते। तो भारत में गांधीजी के शिल्पर मत विकास हो से धारणा दे नथिले बा ध्यान दे नथिले से कथा बदल कार्य विशेष कर कथा बेसी कहूँ से कार्य बेसी करुले। गांधीजी गुरुत्वपूर्ण शिल्पर गणना बदल में राष्ट्रायत्त शिल्प सक्षेप मत देते जो अधिक लोक कर्म नियुक्ति मिल। तो जो अधिक लोक केमती कर्म नियुक्ति मिल से ध्यान देते। राष्ट्र यार प्रत्येक नागरिक यह माध्यम काम देवा उचित किंतु राष्ट्र अहिंसा भित्तिक होगा उचित। तो राष्ट्र सब अहिंसा भित्तिक होगा उचित हिंसा भित्तिक न होगा उचित। गांधीजी चाहते धनी लोक मैंने राष्ट्र को बलपूर्वक व्यवहार कर न जाए राष्ट्रायत्त उद्योग से सहयोग हो आवश्यक। तो से गांधीजी चाहते कौन जो धनी लोक मैंने राष्ट्र को से बलपूर्वक से टंका अच्छी से जमती चाहे सेमती व्यवहार करेंगे सेमती न व्यवहार करें राष्ट्र उद्योग राष्ट्रायत्त उद्योग से सहयोग हो आवश्यक मैंने राष्ट्र से सहयोग करा उचित। तो गांधीजी मत समाज में कई वर्जित व्यक्ति नुहति से धनी हूँ वा गरीब उभय सामान बेमारी दुईटी क्षत। तो गांधीजी कौन कहते ना से धनी हूँ गरीब हूँ समस्त उभय समाज में सामान क्षत होता सामान
ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେମିତି କ୍ଷତ ହେଇଯାଉଛି ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଗଲେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମିତି ଧନ୍ୟ କରିବ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମେସିନ୍ ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ବଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଗଳାମୀ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ମେସିନ୍କୁ ଅଗଣିତ ଜୀବନ୍ତ ମେସିନ୍ ଓ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଃଖଦାୟକ ସେ ମେସିନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଅଧିକ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମ ଦେଶର କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିର ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ପୁରା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସହରମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଓ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତ ସହରମାନଙ୍କର ବିକାଶ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେହିଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିଟା ସହର ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରତି ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେବ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ ସହରମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସହର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ବୋକା ବନିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେରିକାରୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଭାରତରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗରିବମାନଙ୍କର ରକ୍ତ, ଏହି ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗରିବମାନଙ୍କର ରକ୍ତ। ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଶୋଷଣକାରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ମୌଳିକତା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ଖୁସି ଥିଲେ ନା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତରତା ତା'ର ବଜାୟ ରଖିଛି। କାରଣ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୂପକ ମୌଳିକତା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ଅର୍ଥ। ତ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଚିରନ୍ତନ ଅର୍ଥ, କାରଣ ସେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୂପକ ମୌଳିକ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସ୍ୱ ଅର୍ଥର ନିଜର ରାଜ ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଯଦି ଭାରତ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ, ତା'ର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଫେରିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା'ର ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ନୈତିତ୍ୱ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଚାର କରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ତାକୁ ଅନୈତିକ କରେ। ତ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ ସେଇଟାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ତାକୁ ଅନୈତିକ ବୋଲି ଭାବେ। ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଏହି ପ୍ରେମର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ସଭ୍ୟତା ଉଭେଇଯିବ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରେମର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସଭ୍ୟତାଟା ଉଭେଇଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସଭ୍ୟତା ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସଭ୍ୟତା ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନୈତିକତା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନୈତିକତାଟା ଆମର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ନୈତିକତା ପାଳନ ପାଇଁ ମନ ଓ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନୈତିକତା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସଭ୍ୟତା ଅର୍ଥ ସୁବ୍ୟବହାର ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର। ସଭ୍ୟତା ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥନୀତି, ଜୀବନଯାପନ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉଗ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥନୀତି, ଜୀବନଯାପନ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉଗ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଓ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଫରକ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଦା ଓ ଅଭାବ ସେ ବେଶୀ ଫରକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଚାହିଦା ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ବଦଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବେ ଚାହିଦା କମାଇବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଚାହିଦାକୁ ସେ କମାଇବା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସେବା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲେଜେଣ୍ଡ ବନ୍ଦା ଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖ ପିଲା 9 ନମ୍ବର, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ତାକୁ ଆମର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଓ ଭାରତ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତ ଉଭୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶଟା ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ।
ଦେଖ ପିଲା 10 ନମ୍ବର ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଏକ ଶୈତାନ ସଭ୍ୟତା, ଯାହାକି ମଣିଷର ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇରିସ୍ ମୋରଡଜଙ୍କ ମତରେ ଏକ ବ୍ରୋକେନ୍ ଟୋଟାଲିଟି ବା ଭଗ୍ନ ସମୁଦାୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଭଗ୍ନ ସମୁଦାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନୈତିକ ଧାର୍ମିକ ଦିଗ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଇରିସ୍ ମୋରଡଜ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ରୋକେନ୍ ଟୋଟାଲିଟି ତ ବା ଭଗ୍ନ ସମୁଦାୟ, ତଥାପି କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଗ୍ନ ସମୁଦାୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅସୀମ ଦକ୍ଷତା ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଦକ୍ଷତା ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ରୂପକ ସୁଗୁଣରେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ପସନ୍ଦ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରଭେଦ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସୋଭିଏତ ରୁଷର ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗ୍ନ ଓ ନିଷ୍ଠୁର। ସେମାନେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତାର 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଶିଳ୍ପବାଦର ଲୋକନୀତିକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଶିଳ୍ପବାଦର ଲୋକନୀତିକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ସତ କଥା ପିଲାମାନେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ରେଡ୍ ଲେବର ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମାନର ଶ୍ରମ କରି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତ ସେ କ'ଣ ବ୍ରେଡ୍ ଲେବର ମାନେ କାମ କଲେ ଖାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମାନର ଶ୍ରମ କରି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତାର ଆସିଲା 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନେ ବିପୁଳ ଋଣ ଆଣି ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ କିଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାର୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶ୍ରମିକର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କ'ଣ କମିଗଲା। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଗଣିତ ଜନତା ବେକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଚାର ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଏକୀକରଣ ବିଶ୍ୱର ଢାଞ୍ଚାଗତ ମିଳନ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତ୍ତିକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଏକୀକୃତ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୁଦାୟରେ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ତା ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ବିଶ୍ୱ ଉପାୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାଟା ସାରା ବିଶ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ସମସ୍ୟା ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି ଦେଶମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଆସିଲା 15 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ବଦଳରେ ବିପୁଳ ଲୋକ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ବଦଳରେ ଯଦି ବିପୁଳ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆଗେଇବ। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ହସ୍ତାନ୍ତର ନାଁରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୁଏ। ଏହାକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଉପନିବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ହସ୍ତାନ୍ତର ନାଁରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନେ ଆମେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଟା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୁଏ, ସେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ଉପନିବେଶ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଏଇଭଳି ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ରଖୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।